Good morning, everybody. So, in today's class, we discuss very important concepts in the system of circles. So, please take a look. So, here I am going to tell you three important concepts first of all. After that, I go to deal with another concept also. First, here the first concept is you have to read the point first. If s identical to 0, comma s dash identical to 0 are two intersecting circles at two distinct points. That means there are two circles. These two circles are intersect each other at two distinct points. Two different points. Distinct points means different points. So take a look here. So for this point I draw a diagram here. Suppose this is the first circle and this is the another circle. Okay. So this is the first circle and this is another circle. These two circles are intersect. Obviously you have to see very clearly these two circles are intersect yet two distinct points. So first point is this A, here this point is A and this point is B. This point is B. So there are two circles, this is S identical to 0 and this is S dash identical to 0. These two circles intersect at two distinct points. Then what is the common chord of these two circles? Common chord. Suppose if I join these two intersecting points here and B here, then so take a look for S identical to 0, it cuts this circle in 2 points and it cuts this circle in 2 points. So this AB is called as common chord. This AB is called common chord of these two circles. That means this AB is the chord of S identical to 0 and S dash identical to 0 also. So these two circles have a common chord here. So AB is called the common chord. So to find the equation of common chord, there is a formula. So if two different circles are intersect at two different points, if different circles are intersect at two different points, then the equation of common chord is nothing but S minus S dash is equal to 0. Simply you get the common chord equation by subtracting the given two circles from one to another. They have to subtract from one another. That means S minus S dash equal to 0 or S dash minus S equal to 0. And then you have to subtract first circle from second circle or second circle from first circle. Anything is not a matter at all. They are same. So common chord means nothing but, you have to remember the formula. Common chord means nothing but S minus S dash equal to 0. This is the common chord. Clear? Next, second concept, if S identical to 0, S dash identical to 0 are two circles touching each other. Touching each other means here there are two different intersecting points. If these 2 points coincide, that means AB may be coincide, then the circles become touching each other. Those 2 points are coincide, then the circles are not intersecting. They touch each other. And now this is the common tangent. This is the common tangent. So this is the common tangent. So to find this common tangent, equation of common tangent, here also the formula is same. So equation of common chord and equation of common tangent is same. If the circles are intersect, there exists a common chord. If the circles are not intersect, if the circles are touch each other, then there is no question of common chord. Then there exists a tangent, a common tangent. There exists common
tangent. Okay, so you have to understand this is common chord and this is common tangent. If the two circles intersect, then there exists common chord. If two circles touch each other, then there exists common tangent, and the equation of common tangent is s minus s dash equal to 0, as same as common chord. Okay, and the third one, very most important. This one is very most important. You have to follow. All our problems are depend on this formula. So here in this formula there is a circle S identical to 0 and there is a line L identical to 0. All the equations of a circle and a straight line respectively. There is a circle equation and there is a line equation. Respectively, there are two equations. One is circle and another one is a line. Intersecting each other, you have to observe this thing. You have to observe what the concept in this third point is very important. You have to observe. Suppose here there is a circle S identical to 0 like this. Okay. So this is the circle S identical to 0 and there is a line which intersects this circle. This is L identical to 0. Okay, there is a circle S identical to 0 and there is a line L identical to 0 and these circle and line intersect at 2 points. So this line cuts the circle. That means this line forms chord on this circle. Okay, now you have to observe one thing. So this line cuts the circle at A and B. 2 points. Suppose this point is A and this point is B, like that. Now, equation of a circle. We have to find the equation of a circle passing through the equation of a circle passing through the intersection points of this circle and the line. That means, suppose this is the circle. So I draw the circle here. You have to observe it. This is another circle, which is, so we have to find this equation of this circle. Mano, ikkada ee circle equation kattali. So ee circle equation kattali. Aithe ee circle ela undi? Passing through the intersection points of this circle and this line. So then this circle equation is nothing but S plus lambda L equal to 0. S plus lambda L equal to 0. And this lambda is for all real values of lambda. Is a circle, it represents for all real values of lambda. So S plus, S means this circle, plus lambda means any value constant, lambda variable into L equal to 0. So for different values of lambda, there is a constant value, lambda such that S plus lambda L equal to 0, which represents a circle passing through the point of intersection of circle and a line. And అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు S ఈక్వల్ టు 0, ఒక లైన్ ఇచ్చారు L ఐడెంటికల్ టు 0. ఈ లైన్ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం కట్టాలి? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కట్టాలి. ఎలాంటి సర్కిల్ కట్టాలి? ఇది పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్, మనం కట్టే సర్కిల్ దేని గుండా పోతుంది? ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఆఫ్. ఏంటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్? ఒక సర్కిల్ లైన్. సో సర్కిల్ కి లైన్ కి ఉన్న ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ గుండా పోయే ఈ రెండవ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మనం కట్టడమే. అది S ప్లస్ లాంబ్డా L ఈక్వల్ టు 0. ఏంటంటే ఇది S ప్లస్ లాంబ్డా L ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే S ప్లస్ లాంబ్డా L ఈక్వల్ టు 0 అనే దాన్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అండ్ ఏ లైన్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి. అయితే మనం కట్టే సర్కిల్ ఏ పాయింట్స్ గుండా పోతుంది అంటే అనదర్ సర్కిల్ అండ్ లైన్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ గుండా పోతుంది అన్నప్పుడు దాని ఈక్వేషన్ ఏంటవుతుంది? S ప్లస్ లాంబ్డా L ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ equation of common chord. When two circles intersect each other, then the equation of the common chord is S minus S dash equal to 0. And if the two circles touch each other, then the equation of common tangent, this is the diagram, equation of common tangent is also S minus S dash equal to 0. And whereas
Suppose there is a circle S identical to 0 and there is a line L identical to 0. This line intersects the circle at 2 points. Now we are going to find the equation of a circle which passes through the intersection points of that circle and that line is nothing but this. So this diagram. So we are going to find here, this is the given circle S identical to 0 and this L identical to 0 is the given line. This given line and this circle intersect at 2 different points A and B. Now we are going to find the equation of a circle which passes through the A and B. What are A and B? Intersection point of circle and the line. Then that equation is, then the circle equation is nothing but S plus lambda L equal to 0. Understand? Very important concepts. These three are very important concepts. So you have to take a clear look on it. Once you can't understand this, simply you pause this video here and you made it reverse. Then you see 2 more times, 3 more times or 4 more times, which are very useful to you. For your MCET point of view also, these concepts are very important. Okay. Please note down. So please completely note down this topic along with these diagrams, very important. See the next concept. This is fourth concept. So in this concept, first of all you have to read the concept. S identical to 0 and S dash identical to 0 are the equations of two intersecting circles. Lambda and mu are any real numbers such that lambda plus mu not equal to 0. That means these two, if we add these two, it is not, must be not equals to 0. That means ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్, ఈక్వల్ విత్ ఆపోజిట్ సైన్స్ కాకుండా ఉండాలి. దెన్ లాంబ్డా ఎస్ ప్లస్ మ్యూ ఎస్ డాష్, లాంబ్డా ఎస్ ప్లస్ మ్యూ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 represents a circle passing through the point of intersection of given circles. That means you have to understand here. In the previous concepts లో ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ ఉన్నాయి. ఆ సర్కిల్ లైన్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ గుండా పోయే సర్కిల్ ఈక్వేషన్కి మనం కట్టాం S ప్లస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? లైన్ లేదు, రెండు సర్కిల్సే. మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి డయాగ్రామ్ని. సపోజ్ ఇది ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు మనకి, ఇదేంటిది S ఐడెంటికల్ టు 0 అనే ఒక సర్కిల్ ఇది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది S డాష్ ఐడెంటికల్ టు 0. ఇలా రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనల్ని వాడు ఏమడుగుతాడు? థర్డ్ సర్కిల్ అడుగుతాడు. ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉంది అంటే మనం కట్టాల్సిన సర్కిల్ ఎలా ఉంటుంది? పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ టూ గివెన్ సర్కిల్స్. కాబట్టి సపోజ్ చూడండి, ఒక సర్కిల్ ఎలా గీసాను అనుకోండి నేను. చూడండి, ఇది ఈ సర్కిల్, ఇది ఎలా ఉంది? ఈ సర్కిల్ ఇదేమో S ఐడెంటికల్ టు 0, ఇదేమో S డాష్ ఐడెంటికల్ టు 0. రెండు సర్కిల్స్, ఈ రెండు సపోజ్ AB అనే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయితే, సో AB పాయింట్ కూడా పోతే ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది ఇలా. ఇది థర్డ్ సర్కిల్. దీన్ని ఏమంటారు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్. సో అప్పుడు దీని ఈక్వేషన్ ఏంటవుతుంది అనే దాని గురించి మనం ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఏంటంటే లాంబ్డా ఎస్ ప్లస్ మ్యూ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 గా ఉంటుంది. అయితే లాంబ్డా మ్యూ కాన్స్టెంటే, మనం కంఫర్టబుల్ గా మార్చుకుంటున్నాం, ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాం. అందుచేత మొత్తం ఈక్వేషన్ ని లాంబ్డాతో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఎస్ ప్లస్ మ్యూ బై లాంబ్డా ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0. సపోజ్ ఈ మ్యూ బై లాంబ్డాని కే అనుకున్నాం అనుకోండి, మ్యూ బై లాంబ్డాని కే అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది? ఎస్ ప్లస్ కే ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఇదేంటవుతుంది ఇప్పుడు? ఎస్ ప్లస్ కే ఇంటూ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 represents a circle
passing through the point of intersection of two circles s identical to 0, comma s dash identical to 0. కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ అంటే మీరు ఫార్ములా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎస్ ప్లస్ కే ఆర్ లాంబ్డా ఎనీ వేరియబుల్, ఎస్ ప్లస్ కే ఆర్ లాంబ్డా, సో ఏదో తీసుకుంటాం లాంబ్డా ఆర్ కే ఎనీథింగ్ ఇంటూ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకోవాలి. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్. మరి ఈ కే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు -1 అవ్వాలి. అంటే అర్థం ఏంటి, కే ఎప్పుడు -1 అవ్వకూడదు. ఏమంటే ఎందుకు అవ్వకూడదు, సపోజ్ ఇది -1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ సర్కిల్లో ఉన్న x² y² టర్మ్లు పోతాయి. పోయి మీకు ఏమవుతుంది, ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అందుచేత మీరు కట్టాల్సిన సర్కిల్ కాబట్టి లైన్ వస్తే ఉపయోగం ఉంది, అది కరెక్ట్ అవ్వదు. మరి కే వాల్యూ -1 ఎప్పుడు అవుతుంది, అప్పుడు ఏంటంటే ఆ రెండు సర్కిల్స్ మధ్యన మనకి ఏంటవుతుంది, కే ఈక్వల్ టు -1 అయితే దెన్ s ప్లస్ కే s డాష్ బికమ్స్ ఏమైపోతుంది, కే -1 కాబట్టి s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0, s ప్లస్ కే s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈ ఫార్ములా మీకు ఎలా మారిపోతుంది, s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 గా మారిపోతుంది. ఇది s ప్లస్ కే s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది కే -1 అయినప్పుడు s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఇది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నువ్వు చదువుకున్నావు, విచ్ రిప్రజెంట్స్ కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద టూ సర్కిల్స్. సర్కిల్ అవ్వదు, కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ రెండు సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ కాకుండా టచ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతే కామన్ ట్యాంజెంట్ అయిపోతుంది తప్ప మనకి సర్కిల్ కాదు. అందుచేత నువ్వు రెండు సర్కిల్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ గుండా పోయే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలంటే ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా s ప్లస్ లాంబ్డా s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ s ప్లస్ k ఇంటూ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకో. ఆ వాల్యూ k ఆర్ లాంబ్డా ఏదైతే నువ్వు వేరియబుల్ అనుకుంటావో ఆ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఏమవ్వకూడదు, నాట్ ఈక్వల్ టు -1 అవ్వాలి. -1 అవ్వకూడదు. నాట్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే అర్థమైంది, -1 అవ్వకూడదు. ఏమంటే ఎందుకు -1 అవ్వకూడదు అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటారు. ఇచ్చాక -1 అయితే మీకు వచ్చింది సర్కిల్ అవ్వదు, లైన్ అవుద్ది. అంటే అది ఏమవుతుంది, కామన్ కార్డ్ అవుతుంది తప్ప సర్కిల్ రాదు. కాబట్టి అదర్ దాన్ -1 అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీద మీరు సింపుల్గా గుర్తెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఏకంగా ఒకటే ఫార్ములా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ s ఐడెంటికల్ టు 0 అండ్ s డాష్ ఐడెంటికల్ టు 0 ఈజ్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు దాని యొక్క ఏంటి అంటే s ప్లస్ లాంబ్డా s డాష్ ఈక్వల్ టు 0, s ప్లస్ లాంబ్డా s డాష్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. లేదంటే ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, రిపీట్ చేసి చూడండి, 1-2 సార్లు చూడండి. సో 4 ఫార్మ్, ఒకటి s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ కానీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ కానీ. s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 కామన్ కార్డ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆ రెండు సర్కిల్స్ రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే. ఒకవేళ రెండు సర్కిల్స్ ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ కోయిన్సైడ్ అయితే అంటే టచింగ్ అయితే కామన్ కార్డ్ ఉండదు, కామన్ ట్యాంజెంట్ ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ s మైనస్ s డాష్ ఈక్వల్ టు 0. అలా కాకుండా ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ ఉంది, ఈ లైన్ సర్కిల్ని 2 పాయింట్స్ వద్ద కట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ ద లైన్ అంటే s ప్లస్ లాంబ్డా l ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ l బదులు ఫోర్త్ కేసుకి వచ్చినప్పటికి రెండు సర్కిల్సే ఉన్నాయి, ఆ రెండు సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ గుండా పోయే మూడో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి అని అంటే ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి అని అంటే దీని ఫార్ములా వచ్చేసి s ప్లస్ లాంబ్డా s డాష్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ s ప్లస్ k s డాష్ ఈక్వల్ టు 0. k lambda p anything variable you have to write as your convenience. Okay, this is the general form of a circle, equation of a circle passing through the intersection of other two circles. Okay, so this is the concept. So based on these 4 concepts there are so many problems are there, so we have to see the problems after this. Okay, so you have to note down clearly and you write this diagram also, write this equation also, which is very useful to you. If the straight line represented by
x cos alpha plus y sin alpha equal to p intersects the circle x square plus y square equal to a square. That means ఏంటి ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ x cos alpha plus y sin alpha equal to p. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఒక సర్కిల్ ఉంది x square plus y square equal to a square. దాన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది? a and b అనే 2 పాయింట్స్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే సపోజ్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్ అనుకోండి, s ఐడెంటికల్ టు 0. ఇలా ఒక లైన్ ఉంది. ఇది ఎలా ఐడెంటికల్ టు 0 మనకి ఇచ్చిన లైన్. ఇది 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది ab. ఇప్పుడు దెన్ షో దట్ ఏం కనుక్కోవాలి మనం? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ విత్ ab యాజ్ డయామీటర్. అంటే ఈ ab డయామీటర్ గా ఉండే సర్కిల్. అంటే ఇది సర్కిల్, ఇంకో సర్కిల్ ఇది. ఈ సర్కిల్ కి ఇది ఏమవుతుంది? ab డయామీటర్ అవుతుంది ఈ సర్కిల్ కి. మీకు ఇంకా కొంచెం నీట్గా అర్థం చూడండి, ఇంకొంచెం నీట్గా అర్థం చూడండి. ఇది s ఐడెంటికల్ టు 0, ఇది l ఐడెంటికల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇది మనకి డయామీటర్ అవ్వాలి. ఇలా ఇది డయామీటర్. అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ గుండా పోతుందని అర్థం. ఇది ఏంటవుతుంది? ఇది సెంటర్ అవుతుంది. ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి. సో ఈ సర్కిల్ ఏంటి? పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 1 and 2. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ప్రకారంగా గివెన్ లైన్ ఏంటంటే lx cos alpha plus y sin alpha minus p equal to 0 1. గివెన్ సర్కిల్ s ఐడెంటికల్ టు ఇది. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే ఇంకా నేర్చుకున్నాం s plus lambda l equal to 0. ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ ఇస్తే s plus lambda l equal to 0. ఒక సర్కిల్ ఇంకొక సర్కిల్ ఇస్తే s plus lambda s dash equal to 0. సో ఇక్కడ సర్కిల్ లైన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ s plus lambda l equal to 0. So equation of a circle passing through the point of intersections of 1 and 2 is s plus lambda l equal to 0. So ఇప్పుడు మనం ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంకా లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి. అందుకోసం దీనికి సెంటర్ ఏమవుతుంది అనేది చూడాలి. ఇప్పుడు దీని సర్కిల్ ఫార్ములా రాయండి. ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, తర్వాత x టర్మ్ అంటే ఇది ఏంటవుతుంది? మైనస్ లాంబ్డా కాస్ ప్లస్ లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x, అదేవిధంగా లాంబ్డా సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ y, ఇదేమో మైనస్ ఏ స్క్వేర్, ఇది మైనస్ పి లాంబ్డా. సో మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ పి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ మైనస్ g మైనస్ f. మైనస్ g మైనస్ f. 2g అంటే లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా, 2f ఏమో లాంబ్డా సైన్ ఆల్ఫా. 2g ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా అంటే g ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? g ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా. g ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా బై 2. సో సెంటర్ ఏంటి? మైనస్ g కాబట్టి మైనస్ లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా బై 2. మీకు అర్థమైందండి? సెంటర్కి ఫార్ములా మైనస్ g మైనస్ f. ఇక్కడ మైనస్ g రావాలి. 2g ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా, g ఈక్వల్ టు లాంబ్డా కాస్ ఆల్ఫా బై 2. మైనస్ g ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామా, అలాగే ఇది మైనస్ లాంబ్డా సైన్ ఆల్ఫా బై 2. ఇది సెంటర్. ఇప్పుడు AB అనేది ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నారు? డయామీటర్ అవుతుంది. AB యాజ్ డయామీటర్. ఇది A, ఇది B పాయింట్. AB డయామీటర్ కాబట్టి ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఎంత మీద ఉంటుంది? ఈ లైన్ మీద ఉంటుంది. ఈ లైన్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ L. కాబట్టి therefore center lies on first equation. సెంటర్ ఎంత మీద ఉంటుంది? ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లైన్ మీద ఉంటుంది. అందుచేత ఈ సెంటర్ తీసుకొచ్చి లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి. చెప్పండి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు మీరు? ఇక్కడ cos ఆల్ఫా ఇంటూ x. x అంటే ఎంత వచ్చినట్టు ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఈ పాయింట్ వేయాలి x బదులు. సో మైనస్ లాంబ్డా cos ఆల్ఫా బై 2 ప్లస్ sin ఆల్ఫా ఇంటూ మైనస్ లాంబ్డా sin ఆల్ఫా బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. సో మైనస్ p పక్క పంపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. ఇది మైనస్ లాంబ్డా cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై 2, ఇది కూడా మైనస్ లాంబ్డా sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై 2
ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. ఎల్సిఎం పెట్టి మైనస్ లాంబ్డా కామన్ తీసేసాం అనుకోండి, ఈ బైలో 2 అటు పక్కకు పోతే 2p అవుతుంది, బ్రాకెట్లో కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p. ఇదంటే 1, సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 1, కాబట్టి therefore లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2p. లాంబ్డా వాల్యూ ఏమైంది -2p. కాబట్టి therefore రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్, ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందండి, లాంబ్డా వాల్యూ తెచ్చి ఇక్కడ రాయాలి, ఇది ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది x² + y² - a² - 2p ఇంటూ x cos ఆల్ఫా ప్లస్ y sin ఆల్ఫా మైనస్ p = 0. ఇదే మనం చూపించమన్న ఈక్వేషన్. అర్థమైందండి, చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఒక లైన్ ఇచ్చారు, ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు, ఇచ్చి మనల్ని ఏం చెప్పమంటారు, ఈ లైన్ సర్కిల్ని ఎక్కడ కట్ చేసింది, 2 పాయింట్స్ ఏబీ వద్ద కట్ చేస్తే ఈ ఏబీ డయామీటర్గా ఉన్న ఇంకొక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి. ముందు ఈ సర్కిల్ ఇచ్చారు, ఈ ఎల్ ఇచ్చారు. సో ఈ రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ గుండా పోయి ఈ సర్కిల్ ఫార్ములా s + λ = 0 ఉంది. అదే తీసుకున్నాం గివెన్ లైన్, అది ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ గుండా పోయి సర్కిల్ s + λ అని చెప్పి అందులో వేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద దీని నుంచి సర్కిల్ ఫార్ములా చేస్తే ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ అయింది. దీని యొక్క సెంటర్ ఎంత పెట్టాం, సెంటర్ ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చింది, ఏబి అనేది డయామీటర్ అంటే అర్థం ఏంటి, సెంటర్ గుండా పోయే లైనే డయామీటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ తెచ్చి ఇందు మీద వేస్తే లాంబ్డా వాల్యూ ఎంతో తెలిసిపోతుంది. సో సెంటర్ కట్టాం, ఇది సెంట్రల్ ఐసాన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి తీసుకొచ్చి ఇందులో వేస్తే లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చింది. కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇది ఓకే, చాలా సింపుల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక సమ్ చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇదే మోడల్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్ అండ్ 1, 2. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కట్టాలి. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఎలాంటిది, ఇది పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్. అంటే దాని అర్థం డయాగ్రామ్ని ముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఇలాగ ఒక సర్కిల్ ఉంది, అలాగే ఇంకొక సర్కిల్ ఇలాగ ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా ఈ 2 సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యింది. ఈ 2 ఇంటర్సెక్ట్ అయిన సర్కిల్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ సపోజ్ ఇది ఏ, ఇది బి అనుకోండి. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ గుండా పోతూ ఇంకో సర్కిల్ ఉంది, పాసింగ్. ఇదేమో s = 0, ఇదేమో s' = 0. ఈ సర్కిల్ ఉంది ముందే. అండ్ పాసింగ్ త్రూ 1, 2 అంటే అర్థం దీని మీద ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడు ఈ సర్కిల్ మీద, ఇది ఏంటంటే 1, 2 ఇది. సో మనం ఇది కట్టాలి. ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఫార్ములా ప్రకారంగా 2 ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్ గుండా పోయే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ s + λ s' = 0. సో కాబట్టి చూడండి, గివెన్ సర్కిల్స్ 2 s గివెన్ పాయింట్ 1, 2. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 1 and 2. సో 1 and 2 ఈజ్ ఏంటి, s + λ s' = 0. s అంటే ఏంటి, ఇక్కడ x² + y² - 8x - 6y + 21 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ s' అంటే x² + y² - 2x - 15 = 0. సో ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. Now 3 passes through 1, 2. ఇప్పుడు 3 దేని గుండా పోతుంది, 1, 2 గుండా పోతుంది. సో అది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1² ప్లస్ అంటే ఈ వాల్యూ 1, 2 అనేది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం x బదులు y బదులు. సో దిస్ ఈజ్ 1² + 2² - 8 into 1 - 6 into 2 + 21 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ ఇది వేస్తే 1² + 2² - 2 into 1 - 15 = 0. And it is nothing but 1 + 4 - 8 - 12 + 21
plus lambda into 1 plus 4 minus 2 minus 15 equal to 0. సో దీని నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది 1 plus 4 5 5 plus 21 26 26 minus 20 nothing but 6 plus lambda into this is 5 and this is 17 5 minus 17 minus 12 equal to 0. So it is nothing but 6 minus 12 lambda equal to 0. That means 6 is equal to 12 lambda, implies lambda is equal to 6 by 12 and 1 by 2. So we get the lambda value here. Lambda value ఎంత వచ్చింది 1 by 2 వచ్చింది. కాబట్టి therefore required equation కట్టాలి. సో required equation ఎలా కడతామండి? lambda తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేయాలి. ఇందులో ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో వేయాలి. సో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది x స్క్వేర్ ప్లస్ y square minus 8x minus 6y plus 21 plus 1 by 2 into lambda అంటే 1 by 2 into x square plus y square minus 2x minus 15 equal to 0. So LCM పెడితే 2 into అవుతుంది. 2x square plus 2y square minus 16x minus 12y plus 42 plus x square plus y square minus 2x minus 15 equal to 0. So simplify చేద్దాం. 2x square plus x square 3x square plus 3y square minus 16 and minus 2 minus 18x. There is no y here, so minus 12y, and this is 42 minus 15 is nothing but plus 27 is equal to 0. This is the required equation. Okay, so friends, that's all for today, and in the next class we see some more important problems, and after that we go for another concept. Thank you for watching this video.